Welcome dear student friends. I Professor G.S. Mahalle welcome you all in this video lecture. Dear student, in last lecture we have discussed, what we have discussed in last lecture? We have discussed the strain gauge circuit as a ballast circuit, ballast resistance. Is it clear? This diagram we have discussed in last lecture, ballast circuit or voltage sensitive potentiometer, in which we have taken one derivation. Can you recall it? We have taken one derivation and we have solved two problems based on it. This is the derivation. Now I will not go detail into the derivation, because if you want to see the derivation, you can watch the previous lecture. Now see in the derivation, the final result is Vs upon 4 F into epsilon. This is very important relation, dear student friends. You should remember this for solving the next problems. And this is the relation which we have already derived in previous derivation, that is gauge factor F. Okay. Now the ballast resistance is being used, but it is not more popular. The popular circuit for strain gauge is the Wheatstone bridge circuit. This is the most popular circuit for the strain gauge measurement. And in today's lecture, we will be discussing this circuit. So there are two ways of using Wheatstone bridge techniques. One is a null, or that is a balance condition, and which is more popular actually. Another one, deflection or unbalanced condition. Okay, so we will discuss. See, in today's lecture, actually we have to discuss null as well as deflection, but this is not possible to cover in one lecture. So today's lecture will be only dedicated to the null condition. Okay, and in next lecture, null condition is actually very simple and short derivation. So today's lecture will not be it is 20 up to 20 minutes. There will be a today's lecture, and in next lecture we will be discussing deflection mode. In deflection mode, at the same time we will cover quarter bridge, half bridge. We will solve one problem on quarter bridge, half bridge, and full bridge. Okay, we will try to cover the quarter bridge. If you understood quarter bridge, this half bridge and full bridge will be very simple, and the one last portion will remaining, that is the temperature compensation for this unit. So in next lecture we will complete this unit. Okay, so without wasting time, we will start today's topic, that is Wheatstone circuit, Wheatstone bridge circuit. Now see here. Now see this diagram. Actually there are two methods, null and deflection. Have you understood this? In today's lecture we will start with the null deflection. So this diagram, now see here. Okay, let me take pen. See here, this is the R1 resistance, this is the R2 resistance, this is the R3, and this is R4. Okay, and at R1 resistance we have attached the strain gauge. So it is a transducer. Okay, transducer means what? We have attached the strain gauge, that is we are taking the reading at R1. Is it clear? Because all other are the balanced. That means what? That means what? R1 upon R2 is equals to R3 upon R4. See here. Okay, we have actually, it is a balance condition. Now you see here, it is a balance condition. In balance condition we can say this ratio is equal. But what is happening here? Okay, R1 upon R2 is equals to R3 upon R4. What is happening here? When we give a certain strain at R1, if R1 is strained, okay, that means a certain strain is provided at resistance R1, then R1 will change by an amount dR1, and this change would unbalances the bridge, resulting into a deflection of galvanometer. आधी काय होतं, गॅल्व्हनोमीटरचं रीडिंग 0 होतं, परंतु जसं R1 मध्ये एक अनबॅलन्स रेजिस्टन्स आला तसा गॅल्व्हनोमीटर विल शो दी डिफ्लेक्शन. The balance is then regained by the adjusting the variable resistance R2. ठीक है.
म्हणजे जसं आता R1 मध्ये चेंज झालेला आहे, मग R1 मध्ये जर चेंज झाला आहे बघा, नाव सी हिअर this ratio should R1 upon R2 is equals to R3 upon R4. Are you getting this? So to balance this ratio, what is happening here? If R1 is changing, okay, if R1 is increasing, to compensate that change, R2 should also increase. तुम्हाला R2 डिक्रीज व्हायला पाहिजे, पण तसं नाही बघा. हा रेशो समजा फॉर एक्झाम्पल 1 आहे. ओके, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4 हा 1 आहे. म्हणजे हा काय असेल, हा 2 अपॉन 2 असेल, R1 अपॉन R2, आणि R3 अपॉन R4 काय असेल समजा फॉर एक्झाम्पल 4 अपॉन 4. ठीक आहे, म्हणजे हे सारखा आहे ना, रेशो 1 आहे ना, हा समजताय का तुम्हाला? जर हा R1 3 झाला, 3 म्हणजे काय, 2 प्लस 1 असा 3 झाला ना तो. मग काय व्हायला पाहिजे, R2 पण 3 व्हायला पाहिजे ना. R2 पण 2, जेव्हा 2 प्लस 1 3 होईल तेव्हा काय म्हणू आपण, तेव्हा ते कॉम्पेन्सेट होईल. समजताय का तुम्हाला? इज इट क्लिअर? जर R1 मध्ये चेंज झाला तर R2 आपोआप चेंज होत राहील. इज इट क्लिअर? सो बॅलन्स इज देन रिगेन बाय ऍडजस्टिंग द व्हेरिएबल रेजिस्टन्स R2. म्हणजे R2 आपण बॅलन्स करू, R2 चेंज करू. कितीने चेंज केला R2? DR2 ने चेंज केलो. म्हणजेच काय, याचा अर्थ काय आहे की R1 मध्येही तेवढा चेंज आलेला आहे. समजताय का तुम्हाला? येस ऑर नो? R1 मध्येही तेवढा चेंज आलेला आहे. सी हिअर, R1 कशाने चेंज झाला? R1 हा स्ट्रेन मेजरमेंट मध्ये चेंज झालेला आहे. इज इट क्लिअर? ज्या ऑब्जेक्टचा आपल्याला स्ट्रेन मेजर करायचा आहे त्याच्यामुळे R1 हा चेंज झालेला आहे, आणि R2 त्याच्या करस्पॉन्डिंग मध्ये आपण चेंज केलेला आहे, जेणेकरून आपल्याला नल डिफ्लेक्शन भेटलं पाहिजे म्हणून. समजताय का तुम्हाला? नाही समजलाय का? परत बघा. R1 काय होईल? R1 चेंज होईल. कशामुळे चेंज होईल? कारण आपण हे सर्किटमध्ये अटॅच केलेलं आहे, जिथला आपला स्ट्रेन मेजर करायचा आहे त्याच्यामुळे चेंज झाल्यामुळे गॅल्व्हनोमीटर काय दाखवेल? डिफ्लेक्शन दाखवेल. मग आपण काय करू? R2 ला ऍडजस्ट करू. कसं ऍडजस्ट करू? की गॅल्व्हनोमीटरने डिफ्लेक्शन न आलं पाहिजे, 0 डिफ्लेक्शन आलं पाहिजे गॅल्व्हनोमीटर. समजताय का तुम्हाला? मग कितीने आपण R2 चेंज केला? तर जेवढ्याने R1 चेंज झाला. कारण काय होईल हे मी तुम्हाला इथे एक्झाम्पल सांगितलं, 2 प्लस 1 नी. मग कितीने चेंज केला आपण R2? DR2 ने चेंज केला. इज इट क्लिअर? तेवढाच काय असेल, DR1 वाढला असेल. समजताय का तुम्हाला? ठीक आहे, आता आपण रिलेशन बघू यांचं. कसं रिलेशन आहे? R1 प्लस DR1 इज इक्वल्स टू R2 प्लस DR2. म्हणजे हे बघा, हे तर आपल्याला माहिती आहे ना, R1 अपॉन R2. इथं बघा, इथं दिसतंय इक्वेशन 1. कुठे दिसतंय का तुम्हाला इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 नाही दिसतंय का? ओके, इक्वेशन 1 मी इथे लिहितोय बघा, इथे लिहितो. R1, तुम्ही लिहून घ्या इक्वेशन 1 असं, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4. ठीक आहे, हे झालं इक्वेशन 1. म्हणजेच R1 इज इक्वल्स टू काय होईल? R1 इज इक्वल्स टू R3 R4 इंटू R2. ठीक आहे, R3 अपॉन R4 इंटू R2. आता इथं बघा डिअर स्टुडंट्स, इथे काय झालं आता बघा, R1 प्लस DR1. आता आपण R1 चेंज झालाय, इथं बघा परत R1 चेंज झालाय. R1 काय झालाय? R1 प्लस DR1. R1 प्लस DR1. R1 चेंजेस टू R1 प्लस DR1. R1 जसं R1 प्लस DR1 चेंज झाला तसं R2 विल ऑल्सो चेंज. आणि R2 कसा चेंज होईल? R2 प्लस DR2. R2 प्लस DR2. हे समजलंय का तुम्हाला? त्यामुळे हे जे इक्वेशन आहे, इक्वेशन नंबर 1, हे जे याला आपण इक्वेशन नंबर 1 म्हटलं, हे कसं होईल? R1 प्लस DR1 आणि R2 च्या ठिकाणी गेल R2 प्लस DR2. R1 प्लस DR1. ठीक आहे, आणि R2 च्या ऐवजी काय येईल? ठीक आहे, आणि R2 च्या ऐवजी काय येईल? इथं R2 पाहिजे. हे इक्वेशन बघा, हे R1 प्लस DR1 आणि R2 प्लस DR2 इंटू R3 अपॉन R4. समजलाय तुम्हाला? R1 च्या ऐवजी काय आला? R1 प्लस DR1 आणि R2 च्या ऐवजी काय आला? R2 प्लस DR2. आता काय करू आपण? हे ब्रॅकेटने याला मल्टिप्लाय करू. R2 इंटू R3 R4 हे झालं एक, प्लस DR2 इंटू R3 R4. परंतु इक्वेशन 1 वरून आपल्या लक्षात येईल की हे म्हणजे काय आहे? R1 आहे. R1 आहे ना, R3 R4 इंटू R2 म्हणजे काय?
R1च आहे ना, हे समजतं का तुम्हाला इक्वेशन 1 वरून याच्या की R1 आपण लिहिला. आता काय इथं dr2 R3 आणि R4 आहे, पण हा R1 आणि हा R1 कॅन्सल होऊन जाईल. त्यामुळे dr1 इज इक्वल्स टू काय होईल, dr1 इज इक्वल्स टू dr2 R3 अपॉन R4. ओके, dr1 इज इक्वल्स टू काय होईल, dr2 R3 अपॉन R4. आणि काय म्हणून, इफ द रेजिस्टन्स ऑफ ऑल लिम्स ऑफ पिस्टन सर्किट्स आर इक्वल, जर इक्वल असेल समजा, फॉर एक्झाम्पल R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू R4 इज इक्वल्स टू R असेल, तर आपण काय म्हणू, dr1 इज इक्वल्स टू dr2. मी तुम्हाला ते एक्झाम्पल सांगितलं ना 2 आणि +1चं. याचा अर्थ काय आहे, dr1 इज इक्वल्स टू dr2. इज इट क्लिअर, समजलं तुम्हाला? त्याचा अर्थच तसा आहे, dr1 इज इक्वल्स टू dr2. आणि त्याच्यामुळे आपण काय म्हणू डिअर स्टुडंट्स, dr1 म्हणजेच काय होईल, F into epsilon into R. Change in resistance dr1 in terms of strain gauge is given by F into epsilon into R. म्हणजे काय होईल, हे काय आहे, F म्हणजे काय असतो आता, F म्हणजे काय असेल इथं आता, गेज फॅक्टर. एप्सिलॉन म्हणजे काय असेल, स्ट्रेन. R म्हणजे काय, रेजिस्टन्स म्हणजे कोणता, R1 असू द्या, R2 असू द्या, की R3 असू द्या, की R4 असू द्या. आणि dr1 म्हणजेच काय असते, dr2. बरोबर आहे. हे जे इक्वेशन 3 आहे, इट इंडिकेट द चेंज इन व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टन्स R2 इज डायरेक्ट मेजर ऑफ स्ट्रेन. म्हणजे जसं R2 मध्ये काय चेंज झाला, R2 मध्ये चेंज झाला काय, dr2 हा चेंज झाला ना, R2 मध्ये dr2 चेंज झाला. आणि dr2 आपण मेजर करून स्ट्रेन मेजर करू शकतो. कसा, तर जो R2 मध्ये जो चेंज येईल तेवढाच चेंज R1 मध्ये आला असेल, हे समजताय का तुम्हाला? R2 मध्ये जो चेंज आला आहे तेवढाच चेंज R1 मध्ये आला असेल. मी तुम्हाला डेरिव्हेशनच्या सुरुवातीला सांगितलं होतं, डेरिव्हेशनच्या सुरुवातीला डेरिव्हेशनचं मी तुम्हाला शेवट सांगितलं होतं, हे समजताय का तुम्हाला? आर यू गेटिंग दिस? इट इज अ सिम्पल डेरिव्हेशन. आणि डेरिव्हेशन बऱ्याचदा विचारलेलं आहे. परत सांगायची काही आवश्यकता आहे का? जर तुम्ही म्हणत असाल हो, तर यू शुड लिसन दिस लेक्चर 1 मोर टाइम. तसंच आता हे 12 मिनिटाचं लेक्चर झालं, समजा 15 मिनिटात जवळपास. तर दो स्टुडंट हू हॅव नॉट अंडरस्टूड दिस, दे रिपीट, they watch this derivation 1 more time, they will understand this. Okay, and those who understand, they should move forward. त्यांच्यासाठी आपण परत हे बघू, म्हणजे नेक्स्ट टॉपिक बघू. नेक्स्ट टॉपिक काय आहे, डिफ्लेक्शन मोडमध्ये पिस्टन ब्रिजचा रोल कसा असतो बघा. डिफ्लेक्शन मोडमध्ये पिस्टन ब्रिज कसं काम करते, दॅट वी विल डिस्कसिंग नाउ. सी हिअर, बघा, डिफ्लेक्शन मोडमध्ये पिस्टन ब्रिज कसा काम करते ते आपण बघू. हा, इथपर्यंत झालाय का, इथपर्यंत समजलाय का तुम्हाला? हे झालंय ना dr1 आणि dr2. ओके, आता डिफ्लेक्शन मोडमध्ये काय म्हणू आपण, इनिशियली द ब्रिज रेजिस्टन्स आर ऑल्सो ऍडजस्टेड दॅट द ब्रिज इज बॅलन्स्ड. बॅलन्स करू आपण त्याला. म्हणजे बॅलन्स म्हणजे काय असते बरं, बॅलन्स म्हणजे काय असते मी तुम्हाला समजावून सांगतो. तुम्हाला थांबा, बघा इथे बॅलन्स म्हणजे काय करतो आपण. तुम्ही किराणा दुकानमध्ये गेल्या, जुने हे असे असायचे, त्याला तागडकोटे आपण म्हणतो, त्याला काय म्हणतो आपण, तराजू. याच्यामध्ये हा काटा असतो बघा, आणि ह्या काट्याच्या सराउंडिंगला हे असं असते. जर तुम्ही फॉर एक्झाम्पल इथे हे जे भांडं आहे आणि इथे आहे, आता काय ह्या बॅलन्स कंडिशन मध्ये आहे, पण तुम्ही जर इथे 1 किलोचा दगड टाकला 1 kg, हा डिफ्लेक्शन, हा बॅलन्स राहील का, हा डिफ्लेक्ट होईल ना, इकडे डिफ्लेक्ट होईल. असा समजताय का तुम्हाला? मग याला बॅलन्स करण्यासाठी आपल्याला इथे 1 किलो साखर टाकावं लागेल. 1 किलो साखर टाकली का असा बॅलन्स होऊन जाईल. याचा अर्थ काय, वी आर बॅलन्सिंग द वेट. हा 1 किलो जे मास आहे याला आपण बॅलन्स करतोय, आणि हे जे 1 किलो साखरचं जे हे असेल वजन, हे 1 किलो या दगडा एवढंच असणार आहे ना. समजलंय का तुम्हाला आता? तसंच पिस्टन ब्रिज आहे. म्हणजे काय, R1 मध्ये जो चेंज येईल, R1 मध्ये जो चेंज येईल, जो चेंज R1 मध्ये असेल तोच R2 असणार आहे ना, R2 मधला चेंज असणार आहे. समजताय का तुम्हाला? जो चेंज R1 मध्ये येणार आहे इथे, तो चेंज R2 मध्ये ही असणार आहे. हे समजलंय का तुम्हाला? इट इज अ बॅलन्स्ड ऑर नल कंडिशन. परंतु जेव्हा डिफ्लेक्शन कंडिशन असते डिअर स्टुडंट्स, जेव्हा डिफ्लेक्शनची कंडिशन असते, जेव्हा डिफ्लेक्शन असते, डिफ्लेक्शन मोड असतो, तेव्हा काय म्हणून त्याचे 3 प्रकार आहे, क्वार्टर, हाफ आणि फुल. ठीक आहे, तर आपण आज समजूनच घेऊ फक्त,
कारण आपण जर त्याला सुरुवातही केली तरी खूप आहे, कारण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण हे तिन्ही एकत्र बघणार आहे. असं माझं ऑब्जेक्टिव्ह आहे. ठीक आहे. त्यामुळे बघा याच्यामध्ये काय राहते, क्वार्टरमध्ये फक्त R1 जो आहे हा जो दिसतोय तुम्हाला कर्सर R1, बघा R1, R2, R3 आणि R4 याच्यामधला फक्त R1 हा ऍक्टिव्ह राहतो. बघा फिगर 3.8.6 shows the circuit of quarter mode of strain measurement. In this only one strain gauge or resistance is used for strain measurement and other three resistance are fixed resistor. हे फिक्स राहतील, R2, R3 आणि R4 हे फिक्स राहतील आणि याला आपण काय करू, याला मेजरमेंटसाठी आपण स्ट्रेन मेजरमेंटसाठी यूज करू शकतो. आता बघा कॅन्टिलिव्हर बीम आहे आणि फक्त R1च काय करेल, R1लाच आपण लोडिंगला ठेवू. म्हणजे काय करू, हे R2, R3, R4 हे फिक्स राहतील, R1ला इथून काढून इथं लावून देऊ. समजताय का तुम्हाला? आणि आता काय होईल, याच्यामध्ये जो करंट असेल हा I1 करंट बघा हा वरच्या सर्किटमध्ये असेल R1 आणि R2 मध्ये, आणि हा I2 करंट असेल R3 आणि R4 मध्ये. आता हे वेगवेगळे करंट राहतील ना याच्यामध्ये. ओके, त्यामुळे I1 आणि I2 आर द करंट फ्लोईंग थ्रू द लिम्स ए बी. हा बघा ए बी हा लिंब आहे आणि BC. याच्यामध्ये I1 हा करंट फ्लो होईल आणि I2 विल बी फ्लोईंग थ्रू AD अँड DC. AD आणि DC यामध्ये I2 हा करंट फ्लो होईल. मग आता व्होल्टेज अक्रॉस बघा, व्होल्टेज अक्रॉस AB म्हणजे हे जे व्होल्टेज आहे, व्होल्टेज अक्रॉस AB आणि व्होल्टेज अक्रॉस कसे काय काढू आपण, BC. म्हणजेच काय असेल, VAB. व्होल्टेज अक्रॉस AB आणि BC हे काय असेल, VAB. इथे दिसेल ना ते VAB म्हणजे काय, व्होल्टेज अक्रॉस AB आणि BC. हे दिसतंय तुम्हाला, VAB म्हणजे काय, व्होल्टेज ड्रॉप इन लिंब AB अँड BC. समजून घ्या पहिले. आणि VAD काय असेल, VAD विल बी व्होल्टेज ड्रॉप बिटवीन AD आणि CD. AD आणि CD मध्ये जो व्होल्टेज ड्रॉप त्याला आपण काय म्हणू, VAD म्हणू. बरोबर आहे. मग VAB काय असणार आहे, तर I1 इंटू R1. कारण ABच्या सर्किटमध्ये करंट किती फ्लो होते, I1. रेजिस्टन्स किती आहे, R1. त्यामुळे आपण काय म्हणू, VAB इज इक्वल्स टू I1 इंटू R1. समजलाय का तुम्हाला, येस और नो. आणि सिमिलरली VAD किती म्हणू आपण, I2 इंटू R2. VAD किती म्हणू आपण, I2 इंटू R2. इथपर्यंत काही अडचण असायला नको. ठीक आहे, सॉरी I2 इंटू R3. ठीक आहे. आता हे डेरिव्हेशन आहे, डेरिव्हेशन हे थोडंसं लांब जाईल आणि आपल्याकडे वेळ कमी आहे. डेरिव्हेशन आहे, नंतर प्रॉब्लेमही आहे. बरं, तर आपण एक काम करू, हे डेरिव्हेशन नेक्स्ट लेक्चरमध्ये घेऊ डिअर स्टुडंट्स, जेणेकरून आपण हे सगळं कंटिन्यू करू. तुम्ही फक्त एवढं लक्षात घ्या, मी नेक्स्ट लेक्चरमध्ये डिफ्लेक्शन मोडपासून परत सुरुवात करतो. क्वार्टर ब्रिज, हाफ ब्रिज आणि फुल ब्रिज तिन्ही आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये क्लिअर करू. सो विल स्टॉप हिअर टुडे. इन नेक्स्ट lecture we will discuss the remaining portion. Thank you very much.